ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 23/8/2026 पुनरावृत्ति 31/3/2011। मुरलीर सारांश दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री जीवनर दृष्टांत होई समस्तंकर आधारमूला हुआ। मानसिक शक्ति द्वारा दुखी आत्मा मानंकु खुशीर वरदान दियो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर अर्थात आदि पिता निजर कोटिक भितरे केही केही केहींक भितरे मध्य केही केही पिलामानंकर भाग्यर रेखा गुड़ी को देखुछंती। प्रत्येकंकर मस्तकरे चमकुथिबा दिव्य चमकदार तारका गुड़िकर चमक को देखुछंती। नयन द्वारा स्नेहर रेखा को देखुछंती। मुख द्वारा ज्ञानर रेखा को देखुछंती। दिल भितरे दिलाराम को प्रति लवलीन हेबार रेखा को देखुछंती। मुख द्वारा ज्ञानर रेखा को देखुछंती। हाथ दुईटी ज्ञान रूपक संपत्तिर रेखा को देखुछंती। पादरे प्रति पादरे पद्मर रेखा देखुछंती। हाथ दुईटी ज्ञान रूपक संपत्तिर रेखा को देखुछंती। प्रत्येक संतान एही सब रेखा गुड़िकर क्रमान्वय हिसाब से संपन्न अटे। एभली भाग्य तुम मानंकर बिना अन्य कहार भी नहीं। तुम मानंकर एते श्रेष्ठ भाग्य प्रत्येक संतान द्वारा चमकुथिबार देखा जाउछि एवं एही भाग्य अविनाशी होई जाउछि। जानिछ काहेकि? काहेकि ना देवावाला अविनाशी पिता अटंती। केवल एही संगम जुगरे ही एहिभଳି श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होइथाए जहाँकि भविष्यत रे मध्य कामरे आसीथाए। तेणु यही संगम जुग सर्वप्राप्तिर जुग अटे। जी जेतिकी निजर भाग्य जमा करुछि सेही अनुसारे अनेक जन्म सेही भाग्यर फल प्राप्त होई चालुछि। एही संगम जुगर महिमा तुमे पिलामाने ही जानिछ। एही संगम जुगर प्राप्ति गुड़िक सारा कल्प भितरे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ अटे। बापदादा देखुचंती प्रत्येक संतान एही संगम जुगर प्राप्ति गुड़िकरे केते संपन्न अटंती। तुमे माने मध्य सर्वप्राप्तिर अनुभव रे सदा सर्वदा बुड़ी रहुछ ना केबे केबे। अविनाशी पिता होइथिबा कारणरू प्राप्ति गुड़िक मध्य अविनाशी अटे। बापदादा प्रत्येक संतान को केउ रूपरे देखिबा को चाहुचंती जानिछ ना? बापदादा एही कथा चाहुचंती जे प्रत्येक संतान स्वराज्य अधिकारी राजा हुंतु। स्व उपरे अर्थात निजर कर्मेन्द्रिय मानक उपरे तथा मन बुद्धि संस्कार उपरे राज्य होई राज्य करि चलंतु। भविष्यत रे तो राज्य अधिकारी हेबो किंतु एबे स्वराज्य अधिकारी राजा हुआ। प्रत्येक कर्मेन्द्रिय निजर नियंत्रण भितरे रही थाउ काहेकि ना बाबांक द्वारा तुमको सर्वशक्ति गुड़िकर संपत्ति प्राप्त होइछि। तेबे बापदादा प्रत्येक संतान को स्वराज्य अधिकारी राजा रूपरे देखिबा को चाहुचंती। कण तुमे माने स्वराज्य अधिकारी होई गलणी? मन बुद्धि उपरे शासन करिबार शक्ति एवं नियंत्रण करिबार शक्ति आसीगलाणी? अधीनता नहीं तो समस्ते अधिकारी अट। जेतेबेले बापदादा को साथी रे रखुछ एकुटिया हेउना बाबा को सर्वदा निजर साथी करी रखुछ। तेबे एही मन बुद्धि संस्कार काहार भी शक्ति नहीं जहाँकि नियंत्रण भितरे न रहिब। सेथिपाई बापदादा शक्तिमान को कहउछंती निजर केउ स्वरूप को सर्वदा मने रखिले बाबांकर संग केबे भी भूली पारिब नाही। ताहा हेला आमे शिव शक्ति अटु। शिव एवं शक्ति एकाठी रहिछु। एही स्मृति मायाजीत प्रकृतिजीत स्वतः ही करिदिए। काहेकि ना बापदादा मध्य शुणाई सारिछंती जे वर्तमान समय रे प्रकृति निजर कार्य करि चालिछि। काहेकि ना प्रकृति को मध्य मनुष्य आत्मा माने दुखी करुछंती। तेणु प्रकृति मध्य सेमानंकु दुख देउछि। आजिकाली देखुछ जे प्रकृति मध्य केउठी ना केउठी निजर कार्य करि चालिछि किंतु तुमे माने प्रकृति जेत होई प्रकृति को मध्य सतो प्रदान करुछ। लोक माने तो प्रकृतिर हलचल को देखि डरुचंती जे काली को कौन हेब।
କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯାହା ହେବ ଭଲରୁ ହିଁ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଅମୃତ ବେଳା ଅଟେ। ତେବେ ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ସକାଳ। ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସୁଖମୟ ସଂସାର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ଅଟେ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆସିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତିଜିତ ହେଉଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ? ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ଖୁସି ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଖୁସିରେ ରହୁଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ, ତୁମେମାନେ ତ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଖୁସି ବା ନିଜର ଖୁସିକୁ ନିଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର କିରଣ ଦେଉଛ ତ? ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହିଭଳି ମାନସିକ ସେବା କରିବାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେହିପରି ନିଜର ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବରଦାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? ନା ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ଲାଗୁଛି ନା? ଏବଂ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା ବିଶେଷ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ। କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ସମୟକୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କର। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିପାରିବ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଏବଂ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିବି ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ପିଲାଟା ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଦେବୁ, ଏହି ପିଲାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପଦାଦା ତ ମନଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେନସନ୍ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ମନରେ ତ ଆସୁଛି ନା? ତେବେ ତୁମେମାନେ ତ ରାଜା ଅଟ ନା? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା? କ'ଣ ମନ ତୁମର ଅଟେ ନା ମନ ମାଲିକ ଅଟେ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ସାରାଦିନ ମୋର ମନ କହୁଛ ନା? ମନ ତୁମର ମାଲିକ ତ ନୁହେଁ ନା? ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ସାହସ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନର ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ, କିପରି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ଟେନସନ୍ ଠିକ୍ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ବା ଫୁଟିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ। ଚାର୍ଟରେ ଶତକଡ଼ା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ସମାଚାର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବାହାର କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜର ଚେହେରା ତଥା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଏବେକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବହୁ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିବ ବା ସମାଚାର ଶୁଣିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନିଜକୁ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଖୁସି କରିବାର ସାଧନ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟେନସନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବି। କରିଲ ସଂକଳ୍ପ? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ନା ସାଧାରଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। କରିବି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ପସନ୍ଦ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଉଠାଇ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇ ଖୁସି ତ କରିଦେଲ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। କେବଳ କରିବି ନୁହେଁ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହି ମିଳନ ଋତୁର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ରେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର, କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ସିଜିନ୍ରେ ବାପଦାଦା କାରଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଟେନସନ୍ର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ, ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାର, ହୋଇପାରିବ? ଏହି ଖୁସି ଖବର ବାପଦାଦା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ନିଜର କରିନେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛ ନା? ଏହିଭଳି ତ ହେବ ନା? ଏହିଭଳି ତ ଚାଲିବ ନା? ଏହିଭଳି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣର ନିବାରଣ ହେଲା ରାଜା ହୋଇଯାଅ। ବାସ୍, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ଦୂରରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦିଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଖୋଲିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ବହୁତ ତଳେ ବସିବା ବାଲାଙ୍କୁ, କେଉଁଠି ବସିଥିବା ବାଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଲର ସ୍ନେହ ସହିତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶାନ୍ତିବନରେ 28,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଥିବାର କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆରାମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ତ ମିଳିଛି ନା? ଯେଉଁମାନେ ପାଟରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ପଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ଆସିବାର ନିଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତ ଯାଇଛ ନା? ବାପଦାଦା ଏହି ପରିବାରକୁ ଦେଖି ତ ନେଲ ନା? ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ତ ନେଲ ନା?
ବାପଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଲା, ଯଦି ବାପଦାଦା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ସ୍ନେହ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଡ୍ରାମାରେ ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଆସିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସାରା ପରିବାର ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ତୁମେ କେବଳ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଜୋନ୍ର ରାଜସ୍ଥାନର ଧରଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧୁବନ ସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ସେବାରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞସ୍ନେହୀ କରୁଥିବେ। ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ, ସେବା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଫଳ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସହିତ ସ୍ୱସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେବା ନୁହେଁ, ସ୍ୱ ଏବଂ ସେବା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ, ତା ସାଥିରେ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବିଘ୍ନ, ସବୁ ସାଥୀମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ, କେବଳ ଟିଚରମାନେ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବୃଦ୍ଧି କର, ଜଣ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସେଣ୍ଟରର ସମାଚାର ଦେଇପାରିବ। ବାକି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭୋପାଳ ଜୋନ୍, ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ି ଚାଲ, ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ରେ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ସଚ୍ଚା ଦିଲ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ହଜୁର ସର୍ବଦା ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଯାଉଛି। ଭଲ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁବନର ଫାଇଦା ବିଦେଶୀମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏବଂ ବଢ଼ାଇବାର ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ବା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ହାଲୁକା କର ନାହିଁ। ଅଚାନକ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ଯିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ଶିବ ବାବା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ସାଥୀ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ବରଦାନ, ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମନନ ଚିନ୍ତନ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପକାଳର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମଗନ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ପବିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗହନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଥିବ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁକିଛି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।